من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وآثر حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم الذي وفى. صلوات. مدد صلوات پڑھیں آپ حضرات. گفتگو کے لیے کتاب خدا سے ایک آیت پیش نظر ہے اور پروردگار عالم اپنے حبیب کا نہیں بلکہ اپنے خلیل کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ایک منصب کا اعلان کر رہا ہے. بہت فرق ہے خلیل ہونا اور بہت مختلف ہے کسی کا حبیب ہونا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جو خود دوستی کی پیشکش کرے اسے خلیل کہا جاتا ہے اور جسے خدا اپنا دوست بنانا چاہے اسے حبیب کہا جاتا ہے. ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے اپنے دوستوں میں سے قرار دے، تو پروردگار نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا. مگر محمد اس منزل پر ہیں کہ پروردگار نے جمال محمد جی کے کہا ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے دوست تو بہت سے ہوتے ہیں مگر ہر دوست برابر نہیں ہوتا. پروردگار نے یہ چاہا کہ خلیل بنائے تو ابراہیم کے کہنے پر اس کو خلیل بنایا جائے، مگر جب حبیب بنائے تو پھر شان یہ ہو کہ پہلا حبیب بھی ابو طالب کے گھرانے کا ہو، آخری حبیب بھی ابو طالب کے گھرانے کا ہو. 12 کے 12 حبیب ایک ہی گھرانے میں نظر آتے ہیں. اور ایسی منزل پر کیا خوبصورت آیت پروردگار عالم نے قرآن میں رکھی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اور ہمارا ابراہیم تو دراصل ہمارے وفادار بندوں میں تھا. سورہ نجم میں ارشاد ہوا کہ ابراہیم ہمارے وفادار بندوں میں تھا. کم سے کم اس امت کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وفاداری کس کو کہا جاتا ہے. اس قوم کو یہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے اور وفاداری کیا ہوتی ہے. مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پروردگار اپنے خلیل کو وفادار کہہ رہا ہے، اپنے تابع کے مہمان کو وفادار کہہ رہا ہے. پروردگار نے جس نبی کو امامت دی اس کو وفادار کہہ رہا ہے. اس لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ وفاداری صفت کو نہیں کہتے، منصب کو کہتے ہیں.
वफादारी सिफत का नाम नहीं है बल्कि मनसब का नाम है। अब समझ में आया कि जहाँ परवरदिगार खिदमत दे रहा है, रिसालत दे रहा है, अपने घर की मेहमानी दे रहा है, इमामत दे रहा है, वही परवरदिगार ने कहा हमारा इब्राहिम तो वफादार है, हमारा इब्राहिम तो वफादार है। और सिर्फ वफादार नहीं है, वफा ये जो एक तशदीद है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा वफादार, बहुत शिद्दत के साथ वफादार। तो अब अगर कोई कायनात में इब्राहिम के बाद बड़ा वफादार नजर आए तो फिर माने या तो इब्राहिम अच्छा है या वो नस्ल इब्राहिमी में सबसे बड़ा वफादार है। जो है इसलिए वफादारी की सिफत से परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम को याद रखा। मगर एक दिन अली ने रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह तौहीद क्या है, या रसूल अल्लाह तौहीद क्या है। अगर गली का कोई मौलवी होता तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर नबी ने ये नहीं कहा। क्यों? पूछने वाला साहिब सलूनी है। और एक बात याद रखिएगा, जो खुद सलूनी का दावा कर रहा हो वो सिवाय रसूल के किसी और से कोई सवाल नहीं करेगा। पूरी उम्मत उससे पूछेगी, लेकिन अगर इसे पूछने की जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पैगम्बर की किसी और से नहीं पूछेगा। अली ने 10 सवाल पूछे थे, 10 सवाल, और इसमें पहला सवाल ये था तो या रसूल अल्लाह तौहीद क्या है। जुमला सुनिएगा, कहने लगे या अली तौहीद वफा को कहते हैं, या अली तौहीद वफा को कहा जाता है। अब पता चला तौहीद का हकीकी तर्जुमा वफा है, तौहीद का हकीकी तर्जुमा वफा है। और अगर कुरान ये कहे कि इब्राहिम शिद्दत से हमारे वफादारों में था तो इसका मतलब यह है कि मारिफत तौहीद की मैराज पर है। तो फिर मुझे आज की तकरीर का ये जुमला कहने की इजाजत दीजिए, तो अगर किसी की वफा का ऐलान हो तो ये इसकी मारिफत तौहीद का ऐलान होगा। अब अगर कोई कायनात में अब्बास को बाबा कहकर बुलाए तो यहाँ वफा से मुराद मोहब्बत नहीं है, अब्बास की मारिफत तौहीद है। और अगर अब्बास का अलम अब्बास की वफा की अलामत बने तो वफा ना बाद में आए, हर जगह तौहीद पहले बना हुआ तौहीद वफा है। अब वफा के माने हैं वादे को पूरा करना। एला सैयद मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमा, खुदा के साए को बाकी रखे। वफा के माने हैं वादे को पूरा करना। तौहीद का वादे से ताल्लुक क्या है? तौहीद का वादे का ताल्लुक क्या है? ताल्लुक यह है कि जब रोज़े अलग उसने कहा था अलग तो मेरा रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उस वक्त आपने कहा होगा हाँ तू हमारा रब है। तो जिसने रोज़े अलग तौहीद की गवाही दी और वो दुनिया में आके कलमा तौहीद पढ़ रहा है तो वो ऐसा है जैसे उस वादे की वफा कर रहा है। और नहीं कर पाया आपने। कलमा तौहीद को यहाँ दोहराने का मतलब ये है कि रोज़े अलग आपने जो अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था आप उससे वफा कर रहे हैं, इसलिए तौहीद की वफा कहा जाता है। मगर परेशानी ये है कि अगर सिर्फ तौहीद की बात होती तो ला इलाहा कहना ही वफादारी कहलाती। मगर भारतीय गिनी ने पूछा था क्या मोहम्मद नबी है या नहीं है, नहीं पहुंच रही बात। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक न कहे उस वक्त तक तौहीद का वफादार नहीं है। और इसी के बाद खुदा ने कहा था अली तुम्हारा वली नहीं है, तो जब ला इलाहा के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वली न हो उस वक्त तक वफा मुकम्मल नहीं है। उस वक्त तक वफा मुकम्मल नहीं है। अब दायरे हजरत अबू फरीद की वजह से और वफा का जिक्र छिड़ गया। देखिए कुछ मंत्र ऐसे होते हैं
جو اپنے منظور سے پہچانے جاتے ہیں۔ عباس کا کمال یہ ہے کہ عباس کو جو کچھ ملا بزرگوں سے ملا، مگر فرق یہ ہے علمداری پہلے تھی، سمجھنا چاہتا ہوں عباس صرف علمدار نہیں بنے بلکہ علمداری کی منصب کا خاتمہ کر دیا۔ نہیں کہتی بات، پیغمبر کے پہلے علم قصی کے بعد تھا، پیغمبر کے پہلے علم ابو طالب کے بعد تھا، رسول کے زمانے میں علم حمزہ کے بعد تھا، یہ علم جعفر طیار کے بعد تھا، یہ علم علی کے ہاتھ میں آیا اور کربلا میں یہی علم عباس کے بعد ہے۔ چیلنج کر رہا ہے عباس کے بعد علمدار سے بھی اس سے پہلے ہے، نسل ابو طالب میں ہے، ابراہیم کے چلتے ہوئے آئے گئے، مگر جب عباس تک پہنچے عباس نے معراج پر پہنچا دیا۔ حقائق اس سے پہلے تھی، عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ابو طالب نے حاجیوں کو پانی کے ساتھ دودھ کا اضافہ کیا۔ سبیلے لگانا سنت ابو طالب ہے، اور بعد میں پیغمبر میں بھی تقالیت تھی، علی میں رسول کی تقالیت تھی، تو تقالیت پہلے تھی، عباس پر آ کر ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو منصب کو اتنی بلندی تک پہنچا دے کہ پھر وہ منصب کہیں اور اچھا نہ لگے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ ہوتے جائیے، میں پھر اشارہ کروں گا، اور اگر کسی کے سامنے پھر ایک لفظ بولا جائے تو عباس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کہوں مشکینہ آپ سمجھ گئے، میں کہوں علم آپ سمجھ گئے، میں کہوں برا آپ سمجھ گئے، میں نے کہا بابا آپ سمجھ گئے، میں نے کہا علمداری آپ سمجھ گئے، میں نے کہا فادر قرآن آپ سمجھ گئے۔ کوئی ایسا تو ہو کہ فادر کربلا تعارف کی ضرورت نہ پڑے۔ محمد والے محمد بلند سر صلوات۔ خدا سلامت رکھے۔ خدا سلامت رکھے۔ اچھا بھائی مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اور میں شعر بلا وجہ نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو کسی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ عباس اور وفا، عباس اور وفا، محمد اجنبی وہ میرے شاعر تھے، عجیب بیٹھتے ہی زور و شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے، زور و شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ تو اگر وفا توحید ہے تو دنیا پہلے یہ بھی تو دیکھے کہ عباس کس کی گود میں پل رہے ہیں، اور پھر تاریخ میں کچھ لوریوں کا ذکر کیا ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دیا کرتی تھی، توجہ، لیکن یاد رکھیے گا لوریاں اعلیٰ خاندان میں ہوتی ہیں جہاں شجروں کا پتہ ہو، جہاں ننیال کا پتہ ہے، جہاں دریال کا پتہ ہو، اس لیے اس لوری کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ تاریخ میں میں نے صرف دو لوریاں دیکھی، ایک وہ جو زہرا حسن حسین کی دیتی تھی، اور وہ لوری کیا ہے؟ لوری کیا ہے؟ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا وَلَبَنًا، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا وَلَبَنًا لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَحَسَنٍ۔ جنت میں جتنی لوگ کی نہریں ہیں سب حسن اور حسین کی ہیں، جنت میں جتنی لوگ کی نہریں ہیں وہ سب کی سب حسن اور حسین کی ہیں۔ یہ لوری تھی جو حسن اور حسین کو جھولا چلاتی جاتی تھی اور زہرا دیتی جاتی تھی، مگر میں وہ لوری چلانا چاہتا ہوں جو ام المؤمنین عباس کی دیا کرتی تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بابا توحید ہے،
मस्जिद में रखिएगा। झूला झूल रहा है, उलमा इलाज लिखते हैं हजरत अब्बास के जमाने हालात थे, एक झूला झूला जाता था और उनको नदी कहती जाती थी मैंने जमाने के हजरत की निगाहों को से अब्बास को खुदा वाहिद की पनाह में लिया। खुदा जाने जिसे लोरी में तौहीद मिल रही हो, जिसे लोरी में तौहीद मिल रही हो, उसकी मार्फत तौहीद का आलम का होगा। तो आलम ये है अब्बास के बचपन में मार्फत तौहीद का कि जब अली ने जानियों पर बिठाया और बिठा के कहा अब्बास को है वाहिद, अब्बास ने कहा वाहिद एक तवज्जो, लेकिन जैसे कहा कहो दो, अब्बास खामोश, कहने लगे कहो दो, अब्बास खामोश। उससे बात तो बोलते क्यों नहीं हो? अब बाबा जो जबान पे उसे एक यशु का हो, हमारी नहीं फरमा रहा है, जो जबान पे उसकी ताइले का ऐलान हो गया हो, तो अब्बास को ये कहने की जरूरत क्या है? अब समझ में आया जब बचपन में ऐसी तरबियत मिल गई हो, जब भुट्टी में अली का युवा मिल रहा हो, तब जाकर अब्बास जैसा बेटा आता है। और फिर जब यही अब्बास जवान हो तो फिर दुनिया देखे ये उम्र कम बढ़ती है, हुसैन की मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। उम्र कम बढ़ती है, हुसैन की मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। तवज्जो रहे, हुसैन का आशिक होने का हक उसी को हासिल है कि जो तौहीद की मार्फत में महराज पर हो। तवज्जो, जो मार्फत तौहीद में महराज पर हो। अब्बास ने मुख्तलिफ मौकों पर तौहीद को बयान किया, लेकिन एक मौका बहुत खास था। 7 हिजरी 8 जुल्हज यौम तरबिया कि अगर कोई मक्के में किसी भी काम से आया हो उस पर वाजिब है कि हज अदा करके जाए, शहर से निकल नहीं सकता। आया तो सुबह मकसद से हो, मगर इस तारीख में मक्के में हो, उस पर वहां रहना वाजिब, उनका हज करना वाजिब। अब समझ में आया उम्मत में और हुसैन में क्या फर्क है। जो तारीख में उम्मत का मक्के में रहना वाजिब था, उसी तारीख को हुसैन मक्का छोड़ देंगे, उसी तारीख को हुसैन ने मक्के को छोड़ा। और वही तारीख थी कि जब अब्बास काबे की छत पर चढ़ गए और अब्बास ने वहां पर खुतबा दिया और जिसे पर शाद करवाया वो तौहीद का शाहकार है, वो तौहीद का शाहकार है। इसलिए अब्बास का नगर है खतीब काबा, खतीब नंबर जरूरी का बेटा खतीब काबा है। और खिताबत अब्बास के घराने की कनीज है। तवज्जो, काबे की छत पे चढ़ गए, काबे की छत पे चढ़ गए। जुमले की कदर कीजिएगा, जैसा खतीब होता है वैसा नंबर पसंद करता है, नहीं पहुंचे, जैसा खतीब होता है वैसा नंबर पसंद करता है। अब्बास ने काबे को नंबर बना दिया, अब्बास ने काबे को नंबर बना दिया। अच्छा, अगर कोई और होता और दीवार काबा पे चढ़ जाता, इसका मतलब मालूम है आपको, ये आज का सऊदी अरब नहीं है कि जो चाहे मुल्क खा के काबे को चढ़ जाए। ये उस अहद का काबा है कि जहाँ हर किसी को काबे की छत पर जाने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अजीब कल्चर है कि अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो और बहर पड़ जाए। अभी तो आप अहमद भाई से पूछ लीजिए, शहर के बड़े बड़े मसाइल हल कर रहे होते हैं तो बात बात तक पहुंचती है, नहीं समझे आप भाई। पीछे कोई गाड़ी खड़ी करते और कहे कि नहीं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, अब इंतजामिया आ जाएगी कि भाई लोग यहाँ से आएंगे, मतलब जुलूस निकलेगा, आलम बरामद होगा, तो मसला होगा गाड़ी हटाओ, तो कहेगा मैं तुम्हें हटाऊंगा। अब बात कहाँ तक पहुंचेगी,
بہت احترام سے کہہ رہا ہوں، کیا گاڑی تمہارے باپ کی ہے؟ کیا سڑک تمہارے باپ کی ہے؟ کیا شہر تمہارے باپ کا ہے؟ کیا قانون تمہارے باپ کا ہے؟ اب بات یہاں آ کر یہ بات حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اب بات کعبے کی چھت پہ دکھانے آئے تھے، ہمارے کوئی کہنا کعبے کی چھت پر ہو یا یہ تمہارے باپ کا ہے تو قرآن کے معنی میں باپ کا نہیں ہو جاتا ہے۔ قرآن کے تمہارے باپ کا ہے، یہ قرآن ناطق میرا باپ ہے، اس لیے کوئی اب بات میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ اچھا اس خطبے میں نعرہ خطبہ بڑا مشہور ہوا، لیکن میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں ایک خطابت ہوتی تھی اشاروں میں، اشاروں میں یعنی زبان سے کچھ نہیں کہنا، اشارہ ہوگا۔ عباس کا کمال ہے کہ اس خطبے میں عباس نے پہلا جملہ وہ کہا جو اشاروں کی خطابت سے تعلق رکھتا ہے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، عباس کے نیچے کعبہ ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف حسین کھڑے ہیں۔ خطبے کا پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ علی ہم پروردگار کی جتنے اس گھر کو نہ بخشا اس کے باپ کے قدموں سے، اس کے باپ کے قدموں سے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا علی اس کے باپ کے قدموں سے کعبے کو شرف ملا ہے۔ اب بات کھانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میں کہوں گا بابا تمہاری بھی تو بابا ہے، بھائی یہ حسین کا باپ ہے، بھائی یہ عباس کا باپ ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں سے اللہ نے کعبے کو شرف بخشا ہے۔ تو عباس بلا کے کہیں گے مولود عباس اور کعبہ نہیں حسین اور کعبہ ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ اور عجیب خوبصورت خطبہ، مختصر خطبہ۔ اس کے بعد کہا عجب نہیں، عجب نہیں کہ حسین کعبے کے طواف میں مصروف ہے اور حجر اسود حسین کی دامن بھی بدل گئے، حجر اسود حسین کی دامن بھی بدل گئے۔ حضرت نے کیا کہا تھا سید سجاد کے نصیحے نے کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو حجر اسود پہچانتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرنسا کہیں عباس کے اس جملے کے مطابق نہیں ہے کہ فرنسا نے کہا عجب نہیں یہ حجر اسود بن کر عباس کے دامن کو تھام لے۔ اس کے بعد بہت بڑا جملہ کہا اگر اللہ کے راز اللہ کے پردے درمیان میں نہ ہوتے تو تم نے دیکھتے کہ اس سے پہلے حسین کعبے کی طرف جائے، کعبہ خود چل کے حسین کی طرف آ جائے گا۔ کعبہ خود چل کے حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا تم انہیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلنے والے ہو، تم انہیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلنے کے عادی ہوں۔ اس کے بعد ایک جملے میں عہد رسول سے لے کر سن 60 ہجری تک کی سازشوں کی تاریخ کو عباس نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا تم حسین کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو تم نے مکے میں محمد کے ساتھ کیا تھا، تم ہدایت کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو تم نے مکے میں پیغمبر کے ساتھ کیا تھا۔ مگر یاد رکھو جب تک میرا باپ زندہ رہا کوئی محمد کا بال بھی بیمارا نہیں بنا، اب جب تک باپ زندہ ہے کوئی ہدایت کا بال بھی نہیں بنا۔ جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ اس پورے خطبے میں توحید کے ذریعے حسین کا تعارف کروایا۔ اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں وفاداری، جسے عباس نے ملنگی تک پہنچا دیا۔ اس پنکھے کو موڑ دیجیے، مجلس سے ہو رہی ہے، نماز پڑھی نماز سے۔
पंक्ति को वहां बोल एक दरवाजा लगा पड़ा है जरा अब जो है इसलिए जहां अब्बास को बाबुल हवाई कहा, मैं कल गुरुद्वारा में तकरीर कर रहा था तो वहां मैंने जुमला कहा था इतने दरवाजे पहले ही खुले हुए थे अजी बारे मदीना तो गई कोई छोटा दरवाजा थोड़ी है और भी दरवाजे अभी मौका नहीं है तकरीर को दोहराने का इतने दरवाजों के होते हुए अब्बास बाबुल हवाई थे और इसके बाद फिर बाबुल हवाई के लिए बाबुल हुसैन भी है और बाबुल हुसैन नहीं है हकीकी तो जो मौजूद है वफा और वफा है तौहीद इसलिए अब्बास के नाम में एक नाम है बाबुल्लाह खुदा तक पहुंचाने वाला दरवाजा खुदा तक पहुंचाने वाला दरवाजा मुल्ला हुसैन वालिद काशिफी अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम के जिन्होंने वहदत शुहदा लिखी उनका एक वाकया बड़ा मशहूर है कि तकरीर कर रहे थे तकरीर करते करते एक बच्चा खड़ा हो गया बच्चे ने कहा जी बताइए कि जिब्रील रसूल के पास कितनी बार आए अजीब सवाल है या तो जिब्रील से पूछो या रसूल से पूछो आलिम कैसे बता सकता है कि पूरी जिंदगी में जिब्रील कितनी मरतबा रसूल के पास आए मगर आलिम का कमाल ये है कि अगर इसी सवाल का जवाब न हो तब भी वो ऐसा जवाब दे मैं जहां मेरी तरफ देखिए उधर मत देखिए हमारा तब भी वो खुद जवाब दे कि मेरा सवाल का जवाब पूरा हो जाए तो फौरन कहा ये छोड़ो कि जिब्रील रसूल के पास कितनी दफा है ये पूछो अली के पास कितनी दफा है ये पूछो अहले सुन्नत के आलिम कह रहे हैं ये पूछो कि रसूल के पास कितनी ये मत पूछो रसूल के पास कितनी बार आए बल्कि ये पूछो अली के पास कितनी मरतबा आए अब तो हैरान हो गया परेशान हो गया कि मामला क्या है उस तरह मैं नहीं समझा कि अगर दिन में 12 दफा रसूल के पास आए तो 24 मरतबा अली के पास आए बच्चे ने पूछा कि कैसे का पैगंबर ने कहा था अगर मदीना तो हो गए शहर हो अली का दरवाजा हो कोई शहर में जाए तो शहर में एक बार जाता है दरवाजे में 2 बार जाता है अब समझ में आया कोई मोहम्मद से मिलेगा तो 2 बार अली से मिलेगा अब बात बाबुल हुसैन है कोई हुसैन तक नहीं पहुंचेगा जब तक बात नहीं जाएगा कोई हुसैन तक नहीं पहुंचेगा जब तक अब्बास की इजाजत ना हो तवज्जो कीजिएगा आने वालों में कौन है ये भी तो देखिए आने वालों में कौन है हुसैन सिर्फ इंसानों की नहीं है हुसैन के दायरों में जिन्नात भी हैं हुसैन के दायरे में मलाइका भी है हुसैन के दायरे में दुनिया का हर छोटा बड़ा इंसान है ये जाएगा नहीं जब तक अब्बास की इजाजत ना हो कि अगर इजाजत है तो मासूम की रिवायात को खुलासा करते हुए एक जुमला सिर्फ मलाइका दायरे में नहीं है सिर्फ जिन्नात दायरे में नहीं है सिर्फ इंसान दायरे में नहीं है अम्बिया भी दायरे हुसैन में है अम्बिया भी दायरे हुसैन में है अब अब्बास के मर्तबे को समझो अम्बिया भी हुसैन दरबार में पहुंचेंगे जब तक अब्बास की इजाजत ना हो जब तक अब्बास की इजाजत न हो इसलिए तकरीर का इख्तिताम अब्बास की ज़ियारत के जुमले पर और ये जुमला छठे मानता है और वो ज़ियारत ये जो हजरत अब्बास के हरम में दाखिल होते वक्त पढ़ी जाती है हरम की छपी हुई किताबों में अब्बास की ज़ियारत में 7 सलाम है कितने 7 और ये अंदाज या तो मासूम की ज़ियारत में मिलेगा या अब्बास की ज़ियारत में मिलेगा और एक जुमला याद रखिएगा कि किसी की ज़ियारत के दरमियान में 2 रकात नमाज नहीं है या तो इमाम की ज़ियारत में है या अब्बास की ज़ियारत में 2 पैराग्राफ अरबी के पढ़े जाते हैं उस
उसके दरमियान में इमाम कहते 2 रकात नमाज अदा करो। यानी इस्मत के दर्जे पर ऐसे अब्बास को मुतारिफ कराया कि अब्बास को वैसे ही सलाम करो तो जैसे इमामत को सलाम किया जाता है। भाई मेरी तरह देखिए, अगर आप वहां देखते रहेंगे तो मस्जिद जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तवज्जो है, ऐसी मंजिल पर इमाम ने ज़रा कई तरह करते हुए कहा सलाम अल्लाह है व सलाम मलाइकतिही मुक़र्रबीन व अंबियाइही मुरसलीन व इबादिल्लाहि सालिहीन व शुहदाए व सिद्दीकीन व बाक़ियात तय्यबात। अब्बास पर खुदा का सलाम, अब्बास पर अल्लाह के करीबी फरिश्तों का सलाम। मुकर्रब, हर फरिश्ता मुकर्रब नहीं है। जिब्रील करीब है, इस्राफील करीब है, इब्राहीम करीब है, फितरत करीब है। माजिद फरमाते हैं अल्लाह के करीबी वीआईपी फरिश्ते अब्बास को सलाम कर रहे हैं। उसके बाद कहा वो अंबियाइही मुरसलीन, अब्बास पर नबियों का सलाम, अब्बास पर अंबिया का सलाम। यानी आदम कहे अब्बास तुम सलामत रहो, नूह कहे अब्बास तुम सलामत रहो, इब्राहीम कहे अब्बास तुम सलाम हो। अब्बास पर अंबिया का सलाम आ रहा है। उसके बाद खजाना फरमाते हैं जितने शहरा हैं उन सब का सलाम अब्बास को पहुंचे, जितने सिद्दीक हैं उन सब का सलाम अब्बास को पहुंचे, जितने इबादे सालिहीन हैं अल्लाह के नेक बंदे उन सब का सलाम अब्बास को पहुंचे। आप कोई बचा? सारे तो हो गए, बचा कौन? आखिर में कहा देखिए ये मासूम की हिकमत है। अंबिया को सब जानते हैं, सिद्दीकीन को सब जानते हैं, शहदा को सब जानते हैं, अल्लाह के साले बंदों को सब जानते हैं। आखिर में लग रखा गैर मारूफ जातियात तय्यबात। अब्बास पर उनका सलाम कि जो जातियात तय्यबात हैं। भाई तवज्जो रहे मेरी तरफ, जातियात जकी की जमा है, तय्यबात तय्यब की जमा है, दरमियान में भाव नहीं है। जातियात तय्यबात यानी इनका सलाम जो अंदर से भी बात है बाहर से भी बात है, इनका सलाम जो अंदर से भी पाक हो और बाहर से भी पाक हो। अरे आनंद ने क्या हुतेरा तर्जुमा किया जब किसी ने देखा जातियात तय्यबात बहुत बड़ा लफ्ज़ है, अब इसका ऐसे तर्जुमा हो कि जो अंदर से पाक हो उसका भी सलाम, तो बाहर से पाक हो उसका भी सलाम। तो एक लफ्ज़ बता दीजिए ताकि सलाम के तर्जुमे को समझने में आसानी हो। आनंद ने चेहरे को देखा और चेहरे के देखकर कहा इसका तर्जुमा है हलाल नादा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सर सलावत। अब्बास पर उसी का सलाम पहुंचेगा जो हलाल नादा है। हर किसी का सलाम नहीं पहुंचता। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, जाने कुर्बान हो जाए। शब आशूर अब्बास को बुला के कहा मेरे भाई सवार हो जाओ, एक तक सवार हो जाओ, बेनफ्सी मैं तुम पर कुर्बान। अब्बास मैं तुम पर कुर्बान। अब्बास एतबार इमामत का नाम है, अब्बास इमामत की सुकून का नाम है। इतनी परेशानी हो, इतनी तकलीफ हो, एक बार अब्बास का चेहरा देखा, हुसैन का चेहरा बहाल हो गया। क्या पढ़ा जाता है मुसीबत के वक्त या काशिफ कर गए अमीर वली हुसैन, हुसैन के चेहरे से परेशानी दूर करने वाले हमारी परेशानी को दूर करते। अब्बास उस मंजिल पर जब तक अब्बास थे किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। अरे जब तक अब्बास थे कोई खैमा न जला सका, जब तक अब्बास थे कोई तीर हुसैन के खैमे के करीब नहीं आ सका। इसलिए कि इमामत तहफ़्फ़ुज़ अब्बास में थी, इमामत तहफ़्फ़ुज़ अब्बास में थी। बाद करबला ऐसा हुआ कि खुतबा दे रहे थे, अरे मस्जिद में एक शहजादा दाखिल हुआ, मेरा बीमार इमाम खड़ा हो गया। किसी ने कहा रसूल एक बच्चे का इतना एहतराम, तो ये कहता तुम्हें नहीं पता कि अब्बास का बेटा है।
تمہیں نہیں پتا تو کیا عباس کا بیٹا ہے. عباس کو امامت کے ہر دور میں یاد رکھا گیا. عزاداروں آج سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک خطیب عباس کے حرم میں مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ تیر چلا اور عباس کی آنکھ میں لگا. جو رونے کے لیے آئے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عباس پر رونے کا حق کیا ہے, عباس پر رونے کا طریقہ کیا ہے. عزاداروں جو حق ہے مسائل کا اس حق کو ادا کرنا. میں تو بس مسائل پڑھ سکتا ہوں اور علم برآمد ہو جائے گا, علم کی زیارت ہوگی. بس یہ دو جملے سنیے گا. ایک مطلب جب پڑھا کہ ایک تیر چلا اور آ کر عباس کی آنکھ میں قیمت ہو گیا. جب وہ مسائل پڑھ کے اترا ایک عالم نے کہا آج میں پڑھ دیا ہے آئندہ نہ پڑھنا, اس لیے کہ کہیں نہیں لکھا کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہو. ارے جس عالم نے اعتراض کیا تھا وہ کہتا ہے جب میں رات کو سویا میرے سامنے عباس آئے اور آ کر کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا, تجھے کیا پتا مجھ پہ کیا گزر گئی, تجھے کیا پتا مجھ پر کیا گزر گئی. یہ وہ مسائل ہیں جو عباس سے بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا سنو اتنا بتا دو کہ اگر کسی کی آنکھ میں ایک تنکا بھی ہو تو وہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا اپنے ہاتھ کے آنکھوں پر لے جاتا ہے. عباس سے کہا جب میرے تیر لگا اس وقت میرے بازو سلامت نہیں تھے, اس وقت میرے بازو نہیں تھے. عالم نے توبہ کی اور ہاتھوں میں جوڑ کے کہا اب یہ بتاؤ وہ تیر آنکھوں سے کیسے نکالا. عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جھکا, میں نے تیروں کو اپنے دانتوں کے درمیان میں دبایا. اب جب پھینکا ایک خون کا پھوارا عباس کی آنکھیں جاری ہو گیا. ایک منہ میں لگا عباس گھر کے بعد زمین پر آئے اور ایک آواز بدل گئی جسے خیبر کا بندہ لینا ہو, جسے ہر توجہ لینا ہو, جسے بدل کا بدلہ لینا ہو وہ آ جائے. ابھی کبھی کر گھوڑے سے گر گیا, ابھی کبھی کر گھوڑے سے گر گیا. اگر آخری جملہ اس کے بعد علم برآمد ہو جائے گا. میں نے مستقل میں اپنی آنکھوں سے کہا کہ جب 13 محرم کو جب سجاد نے حسین کی قبر بنائی تو کہیں نہیں ملتا کہ کوئی لوہا پڑا ہو, کوئی مرضیہ پڑا ہو, کوئی شکایت کی ہو, کوئی فریاد کی ہو. خاموشی سے اپنے باپ کو دبلانے والا سید سجاد جب عباس کو قبر میں اتارا اور خار کو عباس کے سینے میں رکھا اور ایک کہا ہائے گزا آج کے بعد خیمے چلو چکا کبھی گئے تماشے مارے گئے تو دیدان آپ کا فائدہ نہ رہا. آئے پاس ماتم حسین.